कपिलवस्तु जिल्लाको शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय बानियाभानमा स्थापित छ। यो स्कुलको स्थापना 2058 साल चैत्र 28 गते अनौपचारिक रूपमा स्थापना भएको थियो भने 2061 साल वैशाख 10 गते वैधानिक रूपमा स्थापना भएको थियो। व्यवस्थापन समितिका संस्थापक पन्नीराम रोका मगर हुन् भने संस्थापक प्रधानाध्यापक विक्रम केसी हुनुहुन्छ। हालसम्म यो स्कुल 10 कक्षासम्म पठन पाठन भइरहेको छ, जसमा शिक्षकहरू 70 जना, एक कार्यालय सहायक र एक कार्यालय सहयोगी हुनुहुन्छ। यो स्कुलमा इङ्ग्लिस मिडियम 6 सम्म र नेपाली मिडियम 7, 8, 9 र 10 रहेका छन्। यो विद्यालयमा हालसालै 750 देखि 800 सम्म विद्यार्थीहरू पठन पाठन गरिरहेका छन्। र त्यसमा पनि शिवराज नगरपालिकाको अत्यन्त विकट र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा यो अवस्थित छ र विद्यालय जहाँ अवस्थित छ, विद्यालय अर्थात् विद्यालयको सेवा क्षेत्र जहाँ रहेको छ, नितान्त दलित तथा जनजातिहरूको बाहुल्यता रहेको छ। अब आँकडाको हिसाबले हेर्ने हो भने विद्यालयमा करिब 96% दलित र जनजातिहरूको बाहुल्यता यहाँ रहेको देखिन्छ।
Hands up. And start running. Right. Especially from the class 9. From the class 9, sections A, from the front goal, Ramita Pudamagar. Please, you are invited on the line of the class 1 and 2, and you have to stand there as a representative line maker, right? So, all students are ready for play. अभिभावकहरूले आफ्ना नानी बाबुहरूको लागि विद्यालयमा प्रवेश गरिसकेपछि र भर्ना गरिसकेपछि हैन उहाँहरूले गर्नुपर्ने आचार संहिता जुन छ Oh, thank you. Once more time. So loudly. All students. Attention. Well done. Once more time. All students. Attention. Standards. Attention. Well, so right now I like to request for singing understand theme. So today turn goes to class 10. Class 10 sections A. Sections A from the front girls, please come on the stage for singing understand theme. And also I'll say okay. I'd like to request for joining in the line, especially the group of Lila Samat. Please, you can join in the line. Lila Samat, Ramita Budamagar, you are requested to join in your line as well. So right now, we are going to sing an Aslan theme. Are ready? Well, all students, attention!
All students, cover up. And side. Hands up. And start going. Stop it. Hands side. And hands down. All students, attention. Well, it's time for singing our national anthem. You have to get ready. Before you start to sing our national anthem, you have to stand properly. In the time of singing our national anthem, your body should be straight. You know, you should not bow down your head while singing, right? Our national anthem. So, by giving attentions on these instructions, so right now we are going to sing our national anthem. So, right now I'd like to also count the number for beginning. So, from the countdown number, 3, 2. Please start, please. Start to sing our national anthem. The first female president of Nepal is. The first female president of Nepal is. The first newspaper of our country is. The first newspaper of our country is. The biggest lake of Nepal is. The biggest lake of Nepal is. The largest planet in the solar system is. The largest planet in the solar system is. The first elected prime minister is. Our present SMC chairperson is. Thank you. Well, thank you so much. And so you can also join in line. So that's all for today. So right now I'd like to request for going into the classroom from the class 1. Class 1, you can go to the classroom with the help of straight line. Sorry. Move to the classroom. We have to turn about. Turn. So right now I'd like to request for turning about. Are you ready? Well, all students. About turn. Well done. All students, once more time. Attention. So, thank you so much. And then I'd like to request once more time for going into the classroom from the class 1. Class 1, you can go to the classroom from the straight line, class 1, and also class 10. Class 10, you are requested to go to the classroom with the help of the straight line. Thank you so much. Thank you. यतातिर बहिनीहरु हुनुहुन्छ यतातिर बहिनी हुनुहुन्छ यतातिर भाइ हुनुहुन्छ यतातिर भाइहरु फेरि लास्टमा बहिनीहरु हुनुहुन्छ हैन यो राख्नको कारण के छ यसरी मिलाउनको अब यसमा यो यसरी मिलाउँदाखेरि हैन यस्तो खासमा हाम्रो यो रोटेसनहरु चल्छ सबैतिर रोटेसनहरु चलिराख्नु छ एउटा समावेशिता पनि भयो हजुर यतातिर अब
एक साइडमा केटाहरूलाई मात्रै अर्को साइडमा केटीहरूलाई मात्रै नभएर यो इक्वालिटीको भावना पनि आउँछ कि भन्ने एउटा चाहिँ कन्सेप्ट हो भने अर्कोतिर अब रोटेसन सबै कोही सधैँ पछाडि र कोही सधैँ अगाडि मात्रै बस्न नपरोस् एक साइडमा मात्रै बस्न नपरोस् होइन अब त्यसरी रोटेसनहरू हुन्छ अनि बेन्च वाइज पनि रोटेसन हुँदाखेरि सबैको चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन होस् भन्ने हाम्रो व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र प्रिन्सिपलको भाइको शुभ नाम रमित थारू तपाईँको घर विजयनगर 2 नरौला तपाईँ विजयनगरबाट यो सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा आउँदै गर्दा त 2-3 वटा विद्यालयहरू होइन क्रस गरेर आउनुपर्छ होइन अनि त्यहाँ नजिकका विद्यालय छोडेर तपाईँ यो टाढामा आउनुको कारण अलि राम्रो पढाइ हुन्छ यहाँ राम्रो पढाइ हुन्छ भनेर आउनुभएको छ अनि कस्तो छ पढाइ ठिक छ तपाईँ यो विद्यालयको हो लरौलादेखि यहाँ आउनुभएको छ होइन विजयनगर गाउँपालिकादेखि जो कि एउटा गाउँपालिकाबाट अर्को तपाईँको नगरपालिकामा पढ्न आउनुभएको छ राम्रो पढाइको लागि तपाईँ यहाँ आउनुभएको छ होइन बाबु नानीहरूलाई खेलाउनाहरू पनि टन्नै राख्नुभएको छ चित्रहरू पनि राख्नुभएको छ होइन अनि त्यसपछि यहाँ पुरै टिभीहरूको पनि व्यवस्था छ अनि यो टिभीबाट तपाईँले बच्चाहरूलाई पढाउनको लागि हो अर्थात् खेलाउनको लागि हो अनुसार नै पढाअनुसारको हुन्छ नि बालगीतहरू तिनीहरू अनि कखको पनि बालगीतहरू बच्चाहरूलाई सिकाउन अलि सजिलो पनि हुन्छ अनि धेरै समयसम्म नै तिनीहरूले सम्झन सक्ने हुन्छ नि त्यसैले हो पोइन्ट सबै लाग्ने नियमित ड्रेसहरूको कुराहरू लिएर विद्यार्थीका अनुशासनलाई कसरी लिने विद्यार्थीको अनुशासनलाई कसरी चाहिँ राम्रो बनाउने भन्ने कुरादेखि लिएर सबै कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ व्यवस्थित गरिरहनु भएको छ खास गर्न यहाँको चाहिँ उसको पर लगायत निवेशक साथीहरू पढ्नका चाहिँ प्रमुख भूमिका छ उहाँ सार्वजनिक विधामा समेत स्कुलमा आएर आफै काम गर्न लाग्नुहुन्छ कि है उहाँहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि उहाँहरूको योगदान धेरै छ जितराम डाँगी अहिले कक्षा 6 मा तपाईँले पढाइराख्नु भएको छ कस्तो छ विद्यार्थीहरूको पढाइको स्थिति होइन पढाइको हरेक कुराहरू के छ विद्यालयभित्रको स्थिति हुनुहुन्छ अब यो कक्षा 6 को भन्नुपर्दा समग्रमा ठिकै छ यहाँ अब धेरै जसो अब विद्यार्थीहरू यो सरस्वती माध्यमिक विद्यालय बाहिर हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो छ विद्यार्थीहरू पनि हामीले प्राङ्गणमा देख्यौँ होइन धेरै विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ होइन लगभग यो स्कुलमा कतिजना विद्यार्थी हुनुहुन्छ लगभग 800 जना विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ होइन भनेपछि तपाईँको सिद्धार्थ नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 को नमुना स्कुल पनि हो अब कतिपय अवस्थामा अब यहाँ एकदमै तल्लै लेभलबाटै पढाउनु पर्ने अवस्था छ अब माथिल्लो क्लासमा हाम्रो अब अहिले फेरि यो फेल नगर्ने त्यस्तो सिस्टम पनि यो सिस्टमले गर्दा नि अलिकति समस्या छ होइन अब रोक्न नमिल्ने ड्रप आउट हुन्छ कि भन्ने समस्या हामीले जसरी भए पनि माथि त होइन त्यत्तिकै बाहिर बच्चा खेलेर बस्नुभन्दा विद्यालय आयो भने केही न केही कुरा सिक्छ कि भनेर त्यो अब छ अहिले त्यस परिपाटी अनि अब सबभन्दा अभिभावक अलिकति जागरुक हुने हो भने पढाइ चाहिँ
सुध्रिन्छ एकदम। अनि अहिले शिवराज नगरपालिकाले यो जस्तै निशुल्क जो शिक्षा ल्याएको छ यो निशुल्क शिक्षामा कतिको प्रभावित छ ल भन्नुहोस् त। अब निशुल्क शिक्षा एउटा कुराले त किनकि यहाँको आर्थिक अवस्था हेर्दा ठिकै हो एकदम होइन। निशुल्क रूपमा सबैले पढ्न पाउने यो राम्रो कुरा एकदमै राम्रो पक्ष हो। कक्षा 10 मा मात्र हजुर अहिले यो वर्षको कक्षा 10 मा कतिजना विद्यार्थीहरू पास गराउनुभयो तपाईँ? यो वर्षमा मेरो कतिजना भएपछि 96% पासै हो। 96% पास भए हजुर यो विद्यालयबाट हजुर होइन। सबैभन्दा टप जिपिए कति ल्याउनु भयो विद्यार्थीहरूले ल्याउन सफल भए? 3.65 जिपिए ल्याएर विद्यार्थी टप होइन। तपाईँहरूले पढाइसकेपछि विद्यार्थीहरूले त्यति ल्याउन सफल भए? त्यो एक्ज्याक्ट डाटा चाहिँ हेर्न पर्छ हजुर ठिक छ त्यो गर्नु होला। र अबको यो एससी दिने विद्यार्थीहरूको पढाइमा के कस्ता गुणस्तरहरू कि कस्तो तपाईँको प्रगतिहरू कति अब तपाईँमा कति पर्सेन्ट ल्याउने जस्तो तपाईँहरूले आकलन गरिराख्नुहुन्छ? अब सिकाइ भन्ने कुरा एउटै चिजले मात्रै टिचरले मात्रै पढाएर हुने कुरा त होइन। अभियसली अब टिचरले गर्नुपर्ने काम चाहिँ हामी गर्दैछौँ निरन्तर रूपमा गुणस्तरलाई सुधार गर्न कोसिसमा छौँ। तर अब विद्यार्थीहरूको अवस्था र यो परिवेश समाज सबैले हेर्दाखेरि अलिकति च्यालेन्जिङ छ यो एरिया चाहिँ। हेरौँ कतिसम्म ल्याउन सकिन्छ, कोसिस जारी नै छ। यो कपिलवस्तु जिल्लाको शिवराज नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 को यो सरस्वती माध्यमिक विद्यालय भनेको तपाईँलाई कस्तो भने लगभग शिवराजकै एउटा तपाईँलाई नमुना स्कुलको रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिराखेको छ होइन। कस्तो छ कक्षा 10 को विद्यार्थीहरूको पढाइको होइन क्वालिटी के छ सर? यो सेक्सन ए पनि हो हजुर कक्षा 10 को। त्यसले गर्दा यो राम्रो छ यहाँनिर के पढाइको स्तर। अब विद्यार्थीहरूले पढ्न अलिक जागरुक इच्छुक राम्रो छ यसमा। बीमा भन्दा अलिकति एमा राम्रो छ। बीमा भन्दा एमा अझै गुणस्तर ल्याउनु भएको छ। तपाईँको मेहनत हो कि विद्यार्थीको मेहनत? अब यसमा त दुवैको हुन्छ। अब हाम्रो मात्रै मेहनतले भेट्दैन, विद्यार्थीले प्रयास गर्नु पर्यो। बढी प्रयास कसले गर्ने शिक्षकले गर्ने कि विद्यार्थीले गर्ने? अब चाहिँ पाठ्यक्रमबाट भनेअनुसारको दिनको लागि शैक्षिक सामग्री हामीले गर्न पर्यो टिचरबाट। विद्यार्थीले त्यो अनुसारको लगनशील भएर होमवर्क गर्नेदेखि घर गएर पढ्ने कुराहरू विद्यार्थीले गर्नु पर्यो। र हजुर आज यो हाम्रो सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा आएर हाम्रा विद्यार्थीहरूसँग एउटा भलाकुसारी गर्नुभयो। हामीसँग छलफल चाहिँ तपाईँहरू हामीले छलफल गऱ्यौँ। यो मिडियालाई हामीले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र फेरि आइन्दा समय समयमा हामीलाई गजगचाउने हामीलाई सुझाव सल्लाह दिने चाहिँ काम गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै आजको यो गर्जन मिडियालाई मैले धन्यवाद दिन चाहेँ। त्यस भएर फेरि पनि हामीलाई समय समयमा हामी कहाँ आएर हजुर हामी भलाकुसारी एउटा छलफल कहाँ चाहिँ कमी कमजोरी भएको छ त्यो कुरालाई हामीले फेरि सच्याएर फेरि यो विद्यालयलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ।